dear students, we already know about periodic table classification of elements. S block, P block, D block and also F block. Okay. Now we want to study about S block element. S block elements. How many groups involved in the S block? Totally 2 groups. Which are those? First group, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, this is group 1. Group 1. Okay, next group 2 ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and then radium. This is second group, group 2. Group 2. Next, group 1 elements we called as an alkali metals. Group 2 elements we called as an alkaline earth metals. Why we called as alkali metals? First group elements when reacts with water to formation of hydroxide. In formation aguttri in the form of hydroxide. Those hydroxide in alkaline in nature ಅಂದ್ರೆ basic form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That's why those type of elements we indicate as an alkali metals. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ alkali metals ಅಂತ? ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an alkali metals. First group elements we indicate as an alkali metals. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ except hydrogen ನೋಡಿ, except hydrogen all elements we indicate as an alkali metals. This hydrogen ಅನ್ನು ನಾನು group 1 element ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ because similar electronic configuration, that's why. Okay, but alkali metal ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ. This hydrogen placed in group 1 because of similar electronic configuration, that's why only. Okay, alkali metal ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಥಿಯಂ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ and then francium. Okay, next ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂದಾಗ ಲಿಥಿಯಂ ಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an alkaline earth metals. ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ನ? alkaline earth metals. alkaline earth metals ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ 2 ನ. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ ಇಂದ ಇವನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ why we indicate as an alkaline earth metals? Group 2 elements ಅನ್ನ alkaline earth metals ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? Because their oxides and hydroxides, oxides and hydroxides alkaline in nature ಅಂದ್ರೆ basic nature ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And also those oxides are present in the earth crust. Present in the earth crust. That's why we indicate as an alkaline earth metals. ನೋಡಿ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. These oxides of
group 2 elements present in the earth crust. That's why we indicate as an alkaline earth metals. Alkali metals ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? Because of those elements of hydroxides basic in nature ಅಥವಾ alkaline in nature. That's why those elements we indicate as an alkali metals. ಇಲ್ಲಿ earth ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? Because of their oxides present in the earth crust. That's why we indicate as an alkaline earth metals. Okay. Totally S block consisting of an two groups. First group alkali metals, second group alkaline earth metals. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಲಿಥಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ and potassium are abundant, and lithium, rubidium and cesium, these are less abundant. Next, francium is radioactive element. ಓಕೆ. ಇನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಲಿಥಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ is radioactive element. Which one of the element present in the group 1 is radioactive ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ francium is one of the radioactive element. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ and then alkaline earth metals both are s block element because of last electron enter into which orbit? S orbit. That's why we indicate as an s block elements. ಅಥವಾ last valential electron ಅಥವಾ valential electron enter into the ಅಥವಾ present in the s orbit. That's why we indicate as an s block elements. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ತಗೋಣ. ಈಗ ಲಿಥಿಯಂ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ lithium atomic number 3. Atomic number ಎಷ್ಟು? 3. Atomic number 3 ಅನ್ಕೋಣ. Electronic configuration 1s2s1. 1s2s1. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an s block element. 2s1. ನಾನು ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2s1. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೋಡಿಯಂ 3s1, potassium 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. ಓಕೆ. ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ s s s s s and then s. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 11. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 plus 2 4, 4 plus 6 10. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 11th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ? s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಿ s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ as an s block element. All elements we indicate as an s block because of last electron enter into which orbit? S orbit. That's why alkali metal we call as an s block elements.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ NS1 ಇಷ್ಟಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ NS1 ನೋಡಿ, N ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3, 4, 5, 6, 7 ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? N. ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? S. S ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 1. ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಜನರಲಿ ನಾವೇನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? NS1. This is the general electronic configuration of alkali metal. Okay. Okay. Next, alkaline earth metals ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, alkaline earth metals. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾಂಚಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಂ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ 1s2 2s2. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. This is general electronic configuration of alkali metals NS1 because of outer shell electron only 1 in the s orbit. That's why principal quantum number increases down the group. Generally we indicate as an principal quantum number N. Okay. Same type ಇಲ್ಲಿ 1s2 2s2 ಬರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? s orbit. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಸೇಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ 2s2 ನಾ 3s2 ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4s2 5s2 6s2 7s2 ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಔಟರ್ ಶೆಲ್, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್. That's why general electronic configuration of alkaline earth metals ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ NS2. This is the general electronic configuration of alkaline earth metals. For alkali metals NS1 ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತ್ರಿ? Alkali metals and alkaline earth metals. Alkaline earth metals ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ and then alkaline earth metals. Alkali metals ಗೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ NS1 for alkali metals. Alkaline earth metals ಗೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ NS2. Okay, both two are present in the S block. General electronic configuration of S block ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ S block general electronic configuration of S block elements. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, NS1 and then NS2. That's why we indicate as an NS1 to 2. This is the general electronic configuration of S block. Confuse ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ NS1, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ NS2. S ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ NS1 to 2. 1 - 2 ಅನ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. 1 to 2, 1 ರಿಂದ 2 ರವರೆಗೂ 1 to 2 ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. 1 to 2. ಓಕೆ.